социал-демократҳои Тоҷикистон исрор меварзанд, ки паёми Алим Шерзамонов дар нишасти зери сарпарастии ҳизби Наҳзати Исломӣ мавқеи шахсии ӯст, на ин ҳизб. дар посух ба озмоиши дуввуми режими Пхеньян, Кореяи Ҷанубӣ ҳам тамрини низомӣ бо мушаки баллистикиро раҳандозӣ кард. با اجازت پرزیدنت کشور امروز نظامیان ما از ساحل شرقی موشک بالستیکی یونما 2 را پرتاب کردند. ва ашки модаронеро, ки фарзандони гумномашонро ҷустуҷӯ доранд, кӣ пок мекунад? раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон Раҳматулло Зоиров фаъоли ин ҳизб Алим Шерзамоновро барои ширкат дар як ҷаласаи созмондодаи ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Варшава маҳкум кард. ин баёнияи Раҳматулло Зоиров дар саҳифаи расмияш дар Фейсбук нашр шуд. ҳамкорони мо дар ин робита бо Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси социал-демократи Тоҷикистон суҳбат доштанд. суоли асосӣ аз Шокирҷон Ҳакимов ин буд, ки оё ин баёния ба маъное ҳаст, ки ҳизби социал-демократ аз ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки ба терроризм муттаҳам шудааст, фосила мегирад? ҳамкорӣ аслан вуҷуд надорад ва вуҷуд доштанаш низ аз имконият берун аст, ҳам ба таври расмӣ ва ҳам ба таври ғайрирасмӣ, бо дар назар дошти воқеияти фарҳанги сиёсӣ дар дохили Тоҷикистон ва дуввум он тартибе ки қонунгузор низ муқаррар кардааст. ҳадафи Зоиров як чиз аст. ҳамчун раҳбари ҳизб ва мо ҳамчун муовинони ӯ манфиатдор дар он ҳастем, ки ҳизб ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ ва ифодагари доираҳои муайяни иҷтимоии қишри ҷомеаи Тоҷикистон арзӣ вуҷуд дошта бошад ва паёмадҳои манфӣ аз кирдору рафтору Шерзамонов Алим дар хориҷи кишвар ба фаъолияти ҳизби мо таъсири манфӣ нарасонад ва фаъолияти онро халалдор накунад. манзури Зоиров ин аст, ки намебоист, ки Алим Шерзамонов дар нишастҳое, ки ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар ҳошияи нишасти созмони амнияти ҳамкории Аврупо дар Варшава ташкил додааст, ширкат мекард. воқеан ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар дохили кишвар фаъолияташ мамнӯъ эълон шудааст ва сабабҳош маълум аст ва ман намехостам, ки инҷо муфассал ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистонро такрор кунам. аммо чун ҳамин гуна майдону шароитро намояндагии созмони амниту ҳамкории Аврупо фароҳам овард ва мавзӯи суҳбатҳо низ муайян буданд, Шерзамонов Алим на ҳамчун шахси ваколатдори ҳизб, балки шаҳрванде, ки қобилияти таҳлилӣ дорад, мағз дорад ва метавонад дар бораи равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва хориҷи он ибрози ақида кунад, андешаҳошро гуфт. ин суҳбат дар шакли комил ба зудӣ дар вебсайти мо www.ozodi.org гузошта мешавад. рӯзи 15 сентябр дар пайи дуввумин парвози мушаки баллистикии Кореяи Шимолӣ дар ҳарими ҳавоии Япония ёхуд Ҷопон, Амрико аз Чину Русия даъват кард, ки дар муқобили режими Пхеньян чораҳои мустақим биандешанд. котиби давлати Амрико Рекс Тиллерсон изҳор намуд, ки Чин бузургтарин таъминкунандаи маводи суғд ва Русия бузургтарин таъминкунандаи шуғл барои Кореяи Шимолӣ мебошад ва бояд адами таҳаммул бо ин иқдомро ошкор намоянд. дар ҳоле ки шоми имрӯз Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ба арзёбии иқдомҳои ахири Кореяи Шимолӣ омодагӣ мегирад, Кореяи Ҷанубӣ ҳам тамрини низомӣ бо партоби мушаки баллистикиро барпо намуд. با اجازت پرزیدنت کشور امروز نظامیان ما از ساحل شرقی موشک بالستیکی یونما 2 را پرتاب کردند. این پایگاه با نظرداشت فرودگاه سونانی کره شمالی که مکان اغوای رژیم پخینیان می باشد انتخاب شده است. رو می‌آوریم ба мавзӯъҳои дигар. дар шаҳри Душанбе волидон ду хоҳари гумшударо меҷӯянд. ба гуфтаи пайвандон Мадина ва Аниса Ашуроваҳо 3 рӯзи пеш нопадид шуданд ва то кунун ҷустуҷӯи онҳо натиҷа надодааст. Сафар Ашуров, падари духтарони гумшуда, ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки Анисаи 16 сола ва Мадинаи 13 сола бо нияти мактабравӣ аз хона баромада то ҳоло бедараканд. ин нахустин ҳолати ғайб задани духтарон дар шаҳри Душанбе нест. солҳои ахир хабари гум шудани афроди сину соли гуногун дар Тоҷикистон нашр шуда, бархе аз онҳо бо гузашти чанд рӯз пайдо гардиданд. аммо ҳолатҳое ҳам будааст, ки танҳо ҷасади ин афрод ёфт шуда ё аслан хабари дар куҷо ва дар чӣ вазъ буданашон номаълум мондааст.
نوپدید شدن این یا آن نفر پیش از همه در قلب پیوندانش داغی را باقی می‌گذارد و برای سالهای طولانی آنها را چشم به راه می‌سوزد. اشک مادران علمدار را کی پاک می‌کند و درد دل آنها را کی می‌شنود؟ در گزارش همکارمان امردین علیموف می‌بینیم. با گذشت زیاده از 20 سال هنوز هم داغ فرزند از دل فضیله یوسفова تازه نشده است. هنوز هم برای پسرش می‌سوزد. این زن زمان جنگ شهروندی فرزند 20 ساله اش را گم کرد. به نقل او پسرش را از خانه بردند و دیگر برنگشت. مدادم هیچ که نرسید. ای جونگه که خوب بچه ما بردم، بچه ما 1 سال و 6 ماه خدمت عسکری کرد. در همون جنگ اخیران در طویل دره زدن شما. مادری در فراق فرزند 1.5 سال بعد قبر فرزندش را از ناحیه سنگوار طویل دره سابق پیدا کرد. هرچند 6 فرزند دارد ولی از درد فراق پسر جوان بیمار و افسرده شد. حالا او و 10 مادری دیگر که فرزندانشان بنشان شدند با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمع می‌آیند و به هم درد دل می‌کنند. لایحه کمک روانی به نزدیکان بنشان شدگان را جمعیت هلال احمر تاجیکستان و سازمان گلرخسار در ولایت سوخت عملی می‌کنند. درباره فرزنداشون، درباره شوهرشون، درباره قینیاشون گم شدگی در جنگ، اینمی بچه‌هاشون گم شدگی در جنگ. همین میشینیم، همین هر کس علم خودش میگه و میخسته میامدیم. شماره مادران علمدار امسال در تاجیکستان زیادتر شده است. فقط در 5 ماه 196 خانواده دیگر را ثبت کردند که یکی از عزیزانشان را گم کردند. بعضی ها می شود که مناقشه های اویلوی می شود، آنها قهر کرده می برایم برای همین سراغ خود رو نمیدیند. بعضی های می شود که در محبس خانه ها می غلطند، بعضی های می شود که آنها زنده هستند، در قید حیات هستند لیکن نمی خواهند که از چه سبب ها باشند که نمی خواهند که ادرس آنها را مثلا با والدینشان مثلا وی کنند. داستان های این زنان که یکی از عزیزانشان را گم کردند گوناگون است. به این جامعه آیند تا اندک باشد تسکین یابند. یکی را غم فرزند و دیگری را شوهر گم شده به اینجا آورده است. احیانا ناپدید شدگان را میابند و کمک میکنند که حداقل خبر از او را به نزدیکانش برسانند. فضیله یوسفova منتظر محفل نوبتی است. محفلی که به نام و نشان شدگان و غم و اندوه آنها سبب تشکیل آن شده است. نیکی شوهر من نابود شد، بچم دخم بچم. برنامه را ادامه میدیم. چند مدرسه در قرقیزستان برای تربیت گیرندگان خود نه تنها اساسهای اسلام بلکه خوراکپذیران زیاد میدهند. امسال الکی صدها دختران مدرسه ها را با دیپلم آشپزی ختم خواهند کرد. براه اندازی چنین کورس‌های آموزشی مقامات امیدوار است که میتوانند نه تنها سطح بیکاری بلکه روند افراطی شوی را در جامعه کاهش بدهند. مفتونه برهان‌الدین در مدرسه امام اعظم ولایت جلال آباد قرقیزستان تحصیل می‌کند. مفتونه پیشتر نیز می توانست لغمان اویغوری آماده کند، ولی در این مدرسه به او تهیه غذاهای قرقیزی و اروپایی را نیز یاد دادند. مفتونه امیدوار است که با گرفتن دیپلم جای کار پیدا می کند، البته اگر والدانش رازیگی دهند. ما تهیه غذاهای قرقیزی، اروپایی، چینی و بعضی خوراک‌های قزاقی را یاد گرفتیم. از این خیلی خرسندیم. همراه مفتونه 40 دختر دیگر در این مدرسه آشپزی را می‌آموزند. این دوری آموزشی تجربوی است. تا این دم در مؤسسه های دینی تنها از اساسهای اسلام درس می گفتند. قبلا خوانندگان مدرسه ها تنها معلومات دینی می گرفتند ولی با آن نمی توانستند جای کار پیدا کنند. حالا آنها امکانیت خوبی از خود نمودن کسب را دارند. هدف ما این است که چنین کورس ها را دائمی نماییم تا مدرسه ها در آینده توانند که مستقلانه این لایحه را ادامه بدهند. برای آنکه دختران صاحب دیپلم آشپزی شوند باید از تهیه خوراک یکم و دوم و خورش و شیرینی امتحان سپارند. به هنر پزندگی آنها کمیسیون مخصوص بها می‌دهد. ما با تعلیم دختران از 1 اوگوست شروع کردیم. این برنامه 138 ساعت درسی را در بر میگیرد. در مجموع آنها تهیه 100 نمود غذا را از خود میکنند. مدرسه دخترانه در قرقیزستان شهرت زیاد دارد.
بسیاری از والدان میخواهند که دخترانشان در چنین مؤسسه ها تعلیم بگیرند، زیرا در اینجا تنها زنان کار میکنند. ختم کننده های این مؤسسه ها در حال طلبکار مییابند. از سرتاسر کشور به اینجا برای انتخاب کلین میآیند. در این اواخر در قرقیزستان به کسب آموزی در مدرسه های دینی بچگانه نیز توجه بیشتر شده است. مقامات از این تشبث پشتیبانی میکنند. اگر محصلان تنها معلومات دینی بگیرند پیامدش خوب نیست. آنها می توانند که به حرکت های گوناگون همراه شده به خارج کشور برای اشتراک در جنگ ها روند. برای همین ما می خواهیم که آنها کسب آموزند. توجه بیشتر را ما به دختران روانه میکنیم، چون که بعد از تحصیل آنها در خانه می نشینند. حالا آنها امکان دارند که در قهوه خانه و یا که آشخانه ها کار کنند. از سوی دیگر کمیسیون مخصوص پیوسته با مؤسسه های غیرقانونی دینی مبارزه میبرد. شرایط بد بهداشتی و نبود امنیت و برنامه تعلیمی تصدیق نشده تنها یک بخش کمبودی چنین مؤسسه هاست. در برخی از آنها راحت میتوانند عقیده های افراطی را تبلیغ نمایند. منصبداران گاه گاهی در چنین مؤسسه ها عملیات میگذرانند، ولی مقامات تا هنوز به بستن مدرسه های غیرقانونی موفق نشدند. برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود حادثه های با تکرار ترکیش ماشین های سوزشواری در تاجیکستان، باز هم بعضی رانندگان با ماشین پر از مسافران به نقطه های سوزشواری می روند و نقلیات خود را با مواد سوخت پر می کنند. چرا رانندگان دیده و دانسته حیات دیگران را زیر خطر می گذارند؟ سروینازی روح‌الله تحقیق کرد. دستوروی و پای گلستان کریمова 2 سال پیش در نتیجه ترکیش ماشین سبوگراوی که گاز مایع میگرفت سوخت. نه تنها گلستان بلکه پسرش و 3 مسافر دیگر نیز سخت آسیب دیدند. حادثه در ناحیه روشانی بدخشان به وقوع پیوست. کمتر از 18-20% دستوروی مثلا خب بدن من سوخته بود. خب راننده خودش برای فرآمدن از نقلیات آسان تر بود، ولی 5 نفر ما مسافران داخلی نقلیات که بودیم گمان کرد که شاید ترکیش سخت‌تر می شود که کسی از احتمال دور نیست که در اینجا زنده نماند. از همین خاطر در این ما ناکشاده موند. ما 5 نفر در داخل بودیم ولی راننده خودش بیرون از ماشین. گلستان تقریبا 2 ماه در شفاخانه بیماری‌های سوخته معالجه گرفت، ولی راننده ماشین نه به عیادتش آمد و نه به او کمک کرد. گلستان برای طبابتش حدود 30,000 سامانی خرج کرد. ولی وقتی که بعدا ما به خود آمدم، بعد تقریبا شاید 5-6 ماه بعدا به سود مراجعت کردم، در همین وقت فهمیدم که همین حادثه حتی در شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه روشن حتی به قید گرفته نشده است. من گمانم که اینجا تا اندازه بی‌صلاحیتی مقاماتی داخل دار است که همین گونه حالت‌ها زیاد رخ می‌دهند. بعدا خب من در ماه فوریه بیاد رسا 2 سال می شود که با همین دعوا به سود ناحیه فردوسی مراجعه کردم، ولی هنوزم خب عادی‌ترین کاری که امروز از جانب مقامات سودی باید انجام بپذیرد کردن نشده است. یعنی من حلنامه سود را حتی به دست نگرفتم. حالا دادگاه ناحیه فردوسی دعوای گلستان کریمова را بررسی می‌کند. راننده ماشین در دوشنبه نیست، چون با خانواده‌اش به روسیه رفته است. در تاجیکستان بیشتر از نصف ماشین‌ها با گاز طبیعی حرکت می‌کنند و سالانه 10 ماشین آتش می‌گیرد. صرف نظر از هشدارها در نقطه‌های سوختگیری، بعضی راننده‌ها با مسافران وارد نقطه‌های فروش سوزشواری می‌شوند. ما با بسیار از رانندگان خواهش می‌نماییم که مسافران خود را هنگام پر کردن گاز و یا بنزین فرارند. آنها به ما میگویند که ما وقت نداریم و یا سراسیمه میباشیم برای همین نمیفرارند ماشین. با نوشتجات‌های ما نگاه نمیکنند، پسند نمیکنند گپ‌های ما را. راننده‌ها نیز میگویند در بسیار موارد خود مسافران با وجود تاکید نمیخواهند از ماشین بیرون شوند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه‌های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. استراحت خوب، به خدا نگهداری هر یکی شما باشد.